شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ وہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بات واضح کرنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں، اور بیلیں اور درخت سب اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اور آسمان کو اسی نے بلند کیا ہے، اور اسی نے ترازو قائم کی ہے کہ تم تولنے میں ظلم نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو، اور تول میں کمی نہ کرو۔ اور زمین کو اسی نے ساری مخلوقات کے لیے بنایا ہے، اسی میں میوے اور کھجوروں کے گابھوں والے درخت بھی ہیں، اور بھوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول بھی۔ اے انسانوں اور جنات، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار وہی ہے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسی نے دو سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے کہ وہ دونوں اپنی حد سے بڑھتے نہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور اسی کے قبضے میں وہ جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے کیے گئے ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی، فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اسی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی شان میں ہے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اے دو بھاری مخلوقوں، ہم عنقریب تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اے انسانوں اور جنات کے گروہ، اگر تم میں یہ بل بوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حدود سے پار نکل سکو تو پار نکل جاؤ، زبردست طاقت کے بغیر پار نہیں ہو سکو گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تم پر آگ کا شعلہ اور تانبے کے رنگ کا دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اپنے بچاؤ نہیں کر سکو گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ قرض وہ وقت آئے گا جب آسمان پھٹ پڑے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب بن جائے گا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا،
और ना किसी जिन से। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। मुजरिम लोगों को उनके अलामतों से पहचान लिया जाएगा, फिर उन्हें सर के बालों और पाँवों से पकड़ा जाएगा। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। ये है वो जहन्नुम जिसे मुजरिम लोग झुटलाते थे। ये उसी के और खवलते हुए पानी के दरमियान चक्कर लगाएंगे। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। और जो शख्स दुनिया में अपने परवरदिगार के सामने खड़ा होने से डरता था, उसके लिए 2 बाग होंगे। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। दोनों बाग शाखों से भरे हुए। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। उन्हीं 2 बागों में 2 चश्मे बह रहे होंगे। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। उन दोनों में हर फल के 2-2 जोड़े होंगे। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। वो जन्नती लोग ऐसे फर्शों पर तकिया लगाए हुए होंगे जिनके अस्तर तबेज रेशम के होंगे, और दोनों बागों के फल झुके पड़ रहे होंगे। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। इन्हीं बागों में वो मीठी निगाह वालियां होंगी जिन्हें इन जन्नतियों से पहले न किसी इंसान ने कभी छुआ होगा और न किसी जिन ने। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। वो ऐसी होंगी जैसे याकूत और मरजान। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। अच्छाई का बदला अच्छाई के सिवा और क्या है। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। और इन 2 बागों से कुछ कम दर्जे के 2 बाग और होंगे। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। दोनों सब्ज़े की कसरत से सियाही की तरफ माइल। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। उन्हीं में 2 उबलते हुए चश्मे होंगे। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। उन्हीं में मेवे और खजूरों और अनार होंगे। अब बताओ कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। उन्हीं में खूबसूरत औरतें होंगी। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। वो हूरें जिन्हें ख़ीमों में हिफाजत से रखा गया होगा। उन्हीं में खूबसूरत औरतें होंगी। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। वो हूरें जिन्हें ख़ीमों में हिफाजत से रखा गया होगा। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। उन्हें इन जन्नतियों से पहले ना किसी इंसान ने कभी छुआ होगा और ना किसी जिन ने। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। वो जन्नती सब्ज़ रफ़
और अजीब व गरीब किस्म के खूबसूरत फर्श पर तकिया लगाए हुए होंगे। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। बड़ा बाबरकत नाम है तुम्हारे परवरदिगार का, जो अज़मत वाला भी है, करम वाला भी।